Welcome to our tutorial. እንኳን በደህና መጣችሁ። So in this lesson, we will do exercise 3.1 from Unit 3 of Grade 8 Mathematics. So በዛሬው ሌሰናችን የግሬድ 8 Mathematics exercise 3.1 እንዲሁም activity 3.1 አብረን እንሰራለን። So let us start from activity 3.1. So የመጀመሪያው describe the following terms in your own words. Cartesian coordinate plane, ordered pair, quadrant, እነዚህ ተርሞች ምን ማለት እንደሆኑ አብረን እናያለን። So let us start from Cartesian coordinate plane. So Cartesian coordinate plane ማለት it is simply a plane that is made up of two lines, namely the x-axis, which is the horizontal line ማለት ነው, and the y-axis, which is the vertical line. And when these two lines cross, they form a coordinate plane, a Cartesian coordinate plane. So Cartesian coordinate ምንለው coordinate ነው ማለት it's a coordinate which is made up of two lines. The vertical line y-axis እንለዋለን, and the horizontal line ደግሞ x-axis እንለዋለን። ስለዚህ እነዚህ ክሮስ በማድረግ የሚፈጠር ምን እንለዋለን? Cartesian coordinate plane ነው። So simply, a Cartesian coordinate plane is a plane which is made up of two lines, namely the y-axis, which is the vertical ማለት ነው, and the x-axis, which is a horizontal line. እነዚህ ክሮስ ሲያደርጉ የሚፈጠር ይሆናል ማለት ነው። So in short, a Cartesian coordinate plane is a plane which is made up of two lines, namely the x-axis, which is the horizontal line, and the y-axis, which is the vertical line that cross. እነዚህ ክሮስ ሲያደርጉ የሚፈጠረው plane Cartesian coordinate plane እንለዋለን ማለት ነው። Now, so this plane helps us to locate points using numbers. በኋላ ላይ እናየዋለን። ቁጥሮችን plane ላይ locate ለማድረግ ይረዳናል ማለት ነው። Ordered pair. So ordered pair ምንለው is two numbers written in a set like x and y. X and y. So ordered pair ማለት is a two numbers written in set like x and y. So the first number x shows how far left or right. ለምሳሌ x የሚያሳየን ማለት the first number shows us how far left or right እንደሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም horizontal line ላይ ስለሆነ ማለት ነው። And the second number y shows how far up or down. Ordered pair tells you exactly where a point is on the coordinate plane. ስለዚህ ordered pair አንድ point የት coordinate ላይ እንዳለ የሚነግረን ነው ማለት ነው። So simply, our ordered pair ምንለው it shows us exactly where the point is on the plane ማለት ነው። plane ላይ የት እንደሆነ ለማሳየት የምንጠቀምበት ነው ማለት ነው።
let us define what quadrant is. So quadrant የምንለው it is one of the 4 sections of the coordinate plane. ስለዚህ remember Cartesian coordinate plane ነው ይሄ y axis ይባላል ብለናል። the vertical line the horizontal line ደግሞ x axis ይባላል። so quadrant የምንለው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ይሄው first quadrant ይባላል፣ second quadrant፣ third quadrant፣ fourth quadrant ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሴክሽኖች ምን እንላቸዋለን? we call them quadrants እንላቸዋለን። so it's one of the 4 sections of a coordinate plane ማለት ነው። and when x and y axis divide the plane, so the x axis and the y axis divide the plane into what? Into 4 quadrants, and they are labeled as first, second, third, and fourth quadrants ማለት ነው። ሌላው quadrantal point ይባላል። quadrantal point ምንለው it's a point that lies exactly on one of the axes, not inside a quadrant. ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አሁን ፖይንቱ x axis ወይም y axis ላይ ሲያርፍ ማለት ነው quadrantal ምንለው። ስለዚህ when the point lies on either x axis or y axis we call it a quadrantal point እንለዋለን ማለት ነው። quadrantal point እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ 0 3 ወይም 3 0 ካልኩኝ እነዚህ የquadrantal ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። draw a pair of coordinate axes and plot the points associated with each of the following ordered pairs of numbers. so ይሄ point origin ይባላል። so የx value 0 የy value 0 ሲሆን ማለት ነው። so a 0 0 ስለሚል origin ላይ ያለው point ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው b -2 1 ነው የሚለው። ስለዚህ የx value -2 ነው አይደል? so እዚህ ጋር እንክፈላቸው። ለምሳሌ ይሄ 1 ፖዚቲቭ ነው፣ 2 3 ወደዚህ ደግሞ ስንሄድ የx value -1 -2 -3 ይሄ y ዋጋ ነው። የy value ፖዚቲቭ ነው 1 2 3 5 እያለ ይሄዳል። ይሄ y axis ይሆናል። ይሄ ደግሞ x axis ነው የሚባለው። እሺ ይሄ ደግሞ ኔጌቲቭ ቫልዩ ነው ያለው -1 -2 -3 and so on -4 and so on. so አሁን የተጠየቅነው የb የx ዋጋ -2 ሲሆን ይሄ ማለት እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተሆነ so this value so ይሄ point -2 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ x ዋጋ -2 የy ዋጋ ነው 1 እንደማለት ነው። c ደግሞ ካየን የx ዋጋ ምንድነው የሚለው 4 so እዚህ ጋር 4 ጨምራለሁ የx ዋጋ እሺ and then -3 ስለዚህ እዚህ ጋር እንሄድና የy ዋጋ ደግሞ -3 ስለሆነ እዚህ አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ምን ይባላል 4 -3 ይሆናል ማለት ነው። similarly የd ደግሞ ምን ይሆናል
የዲ የኤክስ ዋጋ 0 ነው አለን። የዋይ ዋጋ ደግሞ ምንድነው? 5። ስለዚህ እዚች ጋር ትሆናለች ማለት ነው። ሶ ይሄ ፖይንት ማለት 0 5 ኳድራንታል ይባላል because it lies on the y axis ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ የተሰጣችሁ order pairs of numbers ሎኬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ፕሌን ላይ። Alright. Number 3, in which quadrant are the following points located? ስለዚህ በየትኛው ኳድራንት ነው እነዚህ ፖይንቶች አሁን የተሰጧችሁ ፖይንቶች የሚገኙት ነው። ስለዚህ አሁንም let's draw a coordinate plane. ይሄ ቨርቲካል ስለሆነ y axis እንለዋለን አይደል? x axis ደግሞ ማለት ይሄኛው ሆሪዞንታሉ ይሆናል ማለት ነው x axis። so ኳድራንት 1 ላይ ይሄ ኳድራንት 2 ይባላል። ኳድራንት 3 ኳድራንት 4 አይደል? እሺ ኳድራንት 1 ላይ የኤክስ ዋጋ ምንድነው? ፖዚቲቭ አይደል? የዋይ ዋጋም ፖዚቲቭ። ስለዚህ ፖይንቶቹን ታዩና የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ የዋይ ዋጋም ፖዚቲቭ ከሆነ ኳድራንት 1 ላይ ነው የሚገኘው እንላለን። ኳድራንት 2 ላይ የኤክስ ዋጋ ማይነስ ነው የዋይ ዋጋ ደግሞ ፖዚቲቭ። ኳድራንት 3 ላይ የኤክስ ዋጋም ኔጌቲቭ ነው የዋይ ዋጋም ኔጌቲቭ። ኳድራንት 4 ላይ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ ነው የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኤ የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው? እንደምታዩት ፔርድ ኦርደሩም እንደሚነግረን የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ። ስለዚህ የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው? አራተኛ ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው እንላለን። ቢ የመጀመሪያው ቫልዩ ወይም የኤክስ ቫልዩ ማይነስ ነው የዋይ ቫልዩ ፖዚቲቭ ስለሆነ የትኛው ኳድራንት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው? ሁለተኛ ኳድራንት ላይ ይገኛል። ሲ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆንበት ማለትም የኤክስ ቫልዩ እና የዋይ ቫልዩ ኔጌቲቭ የሚሆኑበት የትኛው ኳድራንት ላይ ነው? ሶስተኛ ኳድራንት ላይ ነው። በዚህ መልኩ የተሰጣችሁ ፖይንት የት ኳድራንት እንደሆነ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁንም ኮኦርዲኔት ፕሌኑን እንስላለን። ይሄ ምን አክሲስ ነው የሚባለው? y axis። okay x axis, right? okay so quadrant 1 quadrant 2 quadrant 3 quadrant 4 እዚህ ጋር ምን ብለናል? የኤክስ ቫልዩ ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ብለናል። የዋይ ቫልዩ ፖዚቲቭ። ኳድራንት 2 ላይ የኤክስ ቫልዩ ኔጌቲቭ የዋይ ቫልዩ ፖዚቲቭ። እዚህስ ሁለቱም ኔጌቲቭ የኤክስ እና የዋይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ ፖዚቲቭ and then ኔጌቲቭ። እዚህ ጋር ኤም እንደሚለው የኤክስ ዋጋ greater than 0 የዋይ ዋጋም less than 0 ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የኤክስ ዋጋ greater than 0 ማለት ፖዚቲቭ የሚሆንበት ማለት ነው። y less than 0 ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ የሚሆንበት ማለት ነው። ከ0 የሚያንስ ቁጥር ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ የሚሆንበት የዋይ ዋጋ ግን ኔጌቲቭ የሚሆንበት የትኛው ኳድራንት ነው ማለት ነው? አራተኛ ኳድራንት ነው። ቢኒስ x less than 0 y less than 0 ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆንበት የትኛው ኳድራንት ነው? ኳድራንት 3 ይባላል።
C x less than 0 y greater than 0 ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ የሚሆንበት ይሄ ፖዚቲቭ የሚሆንበት የትኛው ኳድራንት ነው? ኳድራንት 2 D x greater than 0 ፖዚቲቭ ማለት ነው y greater than 0 ፖዚቲቭ ሁለቱም ፖዚቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት አንድ ይሆናል ሰው በዚህ መልኩ ኳድራንት መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው alright now consider the equation y is equal to 3x minus 1 ምንድነው የተጠየቅነው determine the values of y when the values of x are minus 1 0 and 1 ስለዚህ ኢኩዌሽናችን y equals 3x minus 1 ነው ስለዚህ አሁን የተጠየቅነው ምንድነው የx ዋጋ minus 1 0 እና 1 ሲሆን የy ዋጋ ወይም corresponding ስለዚህ corresponding ማለት minus 1 ሲሆን የy ዋጋ ምን ይሆናል የx ዋጋ minus 1 ሲሆን የy ዋጋ ምን ይሆናል የx ዋጋ 0 ሲሆን የy ዋጋ ምን ይሆናል and የx ዋጋ 1 ሲሆን የy ዋጋ ምን ያህል ይሆናል የሚለውን እንጠይቃቸው ምን ያህል እንደሆነ so substitute ማለት ነው ስለዚህ y is equal to ስለዚህ minus 1 when x is equal to minus 1 ስለዚህ እዚህ ጋር 3 ሲባዛ minus 1 አደርጋለሁ minus 1 so ይሄ ስንት ይሆናል minus 3 minus 1 3 ስንት ይሆናል ማለት ነው minus 4 ይሆናል ስለዚህ minus 1 ሲሆን የx ዋጋ corresponding value of y ስንት ይሆናል ማለት ነው minus 4 ይሆናል ማለት ነው እሺ y is equal to 3x minus 1 አሁን x 0 ሲሆን ስለዚህ x 0 ሲሆን 3 ሲባዛ 0 minus 1 ስንት ይሆናል minus 1 so x value 0 ሲሆን የy ዋጋ ደግሞ ስንት ይሆናል minus 1 ይሆናል y is equal to 3x minus 1 አሁን x is equal to 1 ሲሆን ደግሞ ካልኩሌት እናድርግ y equals 3 times 1 minus 1 3 times 1 ያው 3 ነው 3 ሲቀነስ 1 ስንት ይሆናል 2 ይሆናል ስለዚህ የx ዋጋ minus 1 ሲሆን የy ዋጋ minus 4 የx ዋጋ 0 ሲሆን የy ዋጋ minus 1 የx ዋጋ 1 ሲሆን የy ዋጋ 2 ይሆናል b plot the order pairs on the Cartesian coordinate plane okay ስለዚህ Cartesian plane ላይ ሳሉን ይተዋል so ይሄ y axis ነው y axis ነው ይሄ x axis so ይሄ 1 2 3 4 positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 ይሄ ኔጌቲቭ ነው 1 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and so on ስለዚህ negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 and so on እሺ አሁን የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው ኦርደር ፔሮቹ -1 -4 እዚህ ጋር ጻፋቸው -1 -4 ነው አሉ ሁለተኛው 0 -1 እና 1 2 ስለዚህ ከዚህ እንጀምር -1 -4 so የx ዋጋ -1 የy ዋጋ -4 ከሆነ ኳድራንት 4 ነው ሁለቱም I mean ኳድራንት 3 ይቅርታ ስለዚህ -1 ማለት ይሄ ነው -4 ሁለቱም የሚገናኙበት ማለት ነው so ይሄ ምን ይሆናል -1 -4 ይሆናል ማለት ነው ፖይንት 0 -1 ኳድራንት አለ so -1 የቱ ጋር እዚህ ጋር
እዚች ጋር ማለት ነው። እቺ የኤክስ ዋጋ 0 የዋይ ዋጋ -1 ሶስተኛው 1 2 ስለዚህ ሁለቱም ፖዚቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት 1 አንድ የኤክስ ዋጋ 1 የዋይ ዋጋ 2 ስለዚህ ሁለቱም የሚገናኙበት እዚህ ጋር ነው። አንድ 2 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ፕሎት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካርቴዥያን ኮኦርዲኔት ላይ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ኤክሰርሳይዝ 3.1 እንምጣ። Determine the quadrant or quadrants in which xy is located so that the condition or conditions is or are satisfied. ኳድራንቱን እንድንፈልግ ነው አሁን ይጠይቅ። ፈርስት ኳድራንት ላይ ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው ብለናል። ሰከንድ ኳድራንት ላይ የኤክስ ዋጋ ኔጌቲቭ ነው፣ የዋይ ዋጋ ፖዚቲቭ። ሰርድ ኳድራንት ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው ብለናል። አራተኛው ኳድራንት ላይ ደግሞ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ ነው፣ የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ። ስለዚህ ኤክስ ግሬተር ዛን 0 ማለት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። ዋይ ሌስ ዛን 0 ማለት ኔጌቲቭ ነው። የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ የሚሆንበት የቱ ጋር ነው? ኳድራንት 4 ይሆናል ማለት ነው። ቢ x is equal to -4 and y less than 4. Okay, so የኤክስ ዋጋ -4 ነው። -4 ማለት እዚህ ጋር የኤክስ ዋጋ -4 ማለት ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። የዋይ ዋጋስ ምንድን ነው? ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ የሚሆነው የዋይ ዋጋ እዚህ ጋር ኳድራንቱ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 2 ይሆናል ማለት ነው። ሲ y less than -5 y less than -5 ማለት ከኔጌቲቭ 5 ያነሰ ማለት ነው። ከኔጌቲቭ 5 አነሰ ማለት የኤክስ ዋጋ ምን ሊሆን ይችላል? ፖዚቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ፖዚቲቭ ከሆነ አራተኛ ኳድራንት ላይ እንላለን። ኔጌቲቭ ከሆነ ሶስተኛ። ስለዚህ ሁለቱም ኮንዲሽኖች ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰርድ እና ፎርዝ ኳድራንትስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሰርድ ኳድራንት የምንለው ኔጌቲቭ ቫልዩስ ኦፍ ኤክስ ሲኖረው ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ አራተኛው ኳድራንት ይሆናል። ስቲል የኤክስ ቫልዩ ምን ስለሚሆን የዋይ ቫልዩ ከኔጌቲቭ ስለሆነ ሌዛ ኔጌቲቭ 5 ማለት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ስለሚሆን ሁለቱም ኳድራንቶች ሊሆን ይችላሉ፣ መልስ ሊሆን ይችላሉ ማለት ነው። ዲ ኤክስ ሌስ ዛን 0 ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ ዋይ ግሬተር ዛን 0 ማለት ይሄን ምን ማድረግ አለብን? ቦት ሳይድስ በኔጌቲቭ ማባዛት አለብን። ስለዚህ ምን ይሆናል? በኔጌቲቭ ስናባዛው ዋይ ትሆናለች አይደል? እቺ በኔጌቲቭ ስናባዛ ሳይኑ ይቀየራል። ስለዚህ ሌስ ዛን 0 ታይምስ ኔጌቲቭ 1 ያው 0 ስለሆነ 0 ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የዋይ ዋጋ ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱም ኔጌቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት የትኛው ነው? ኳድራንት 3 ይሆናል ማለት ነው። ኢ ኤክስ ግሬተር ዛን 2 ከሁለት በላይ ማለት ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። እሺ ዋይ ኢኳልስ 3 ፖዚቲቭ ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለቱም ፖዚቲቭ የሚሆንበት ኳድራንት 1 ይሆናል ማለት ነው። and finally f x greater than 0 የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ የሚሆነው በየትኛው ኳድራንት? አንደኛ ኳድራንት ላይ፣ ሌላው ደግሞ በአራተኛው ኳድራንት ኤግዛክትሊ። ስለዚህ በሁለቱም የኤክስ ዋጋ ፖዚቲቭ። እዚህ ጋር የዋይ ዋጋ ስላልተነገረን የዋይ ዋጋ ወይም ቫልዩ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። በዚህ ምክንያት ኳድራንት 1 ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኳድራንት 4 ሊሆን ይችላል ማለት ነው።
በዚህ መልኩ የትኛው ኳድራንት ላይ እንደሆነ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው find the coordinates of the point. So the point is located 5 units to the left of y-axis. እሺ እንዳትሸውዳችሁ። So የኤ ይሄ y-axis ነው። ይሄ x-axis ነው። So the point is located 5 units to the left of y-axis. So ይሄ ነው አይደል? y-axis to the left of y-axis ማለት ምን ማለት ነው? 5 units to the left of y-axis ማለት -5 ነው ማለት ነው። ከx ወደ left. And then 2 units above the x-axis. ስለዚህ above the x-axis ማለት ከx-axis በላይ 2 ዩኒት ማለት 2 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ካለች እቺ ፖይንት ማለት ሶ ይሄ ፖይንት ምን ይሆናል ማለት ነው? -5 2 ይሆናል ማለት ነው። B y-axis x-axis ነው። እሺ the point is located on the x-axis. x-axis ላይ ነው ያለው እየተባለ ነው። and 10 units to the left of y-axis. ስለዚህ 10 units ማለት -10 ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ይሆን -10 እዚህ ጋር ከሆነ the point is located on the x-axis and 10 units to the left of y-axis. ስለዚህ ምን ማለት ነው? ከy-axis ወደ ኔጌቲቭ ሳይዱ 10 ዩኒት የራቀ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ዩኒት ወደ ሌፍት ማለት ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 10 ይሆናል። ሶ እቺ ፖይንት ምን ትሆናለች ማለት ነው? ኔጌቲቭ 10 የዋይ ዋጋ ምንድነው እዚህ ጋር 0 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፖይንቱን ዲተርሚን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright, so that's all I have. See you in the next video.